میئر کراچی شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے سرگرم۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں پیپلز پارٹی شہر کے مختلف اضلاع میں بلا تفریق کام کر رہی ہے۔ شہریوں کو تفریح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 47 نئے پارک بنائے جا رہے ہیں۔ طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف عوام ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے تکمیل کے مراحل میں داخل۔ میئر کراچی نے کرنگی میں مختلف ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کر دیا۔ ایریا میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے بیرسٹر مرتضی وہاب کا خطاب۔ بولے، ضلع کرنگی کے لیے کروڑوں روپے کی 6 اسکیموں کو ہم نے منظور کرایا تھا۔ گلیوں اور محلوں کی خدمت صرف اور صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں جو کام ہو رہا ہے اسے دکھایا جائے۔ علاقے میں تقریباً کوئی 305 ملین روپے 30 کروڑ روپے سے اوپر کی 6 مختلف سکیمز کو ہم نے اپروو کرایا تھا، جن کے اوپر کام سٹارٹ ہوا، اور آج الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ 300 ملین روپے اس علاقے کی عوام کے اوپر خرچ ہوئے اور وہ آپ کو خرچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں کے لیے 47 پارک بنانے کا اعلان کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ کام ترازو اور پتنگ نے نہیں، صرف اور صرف تیر نے کرنا ہے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشرتی استحکام آئے گا۔ کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہتری شہر کراچی میں جو تیر کی شکل میں، پیپلز پارٹی کی شکل میں اس وقت نظر آ رہی ہے، اگلے 2.5 سالوں میں انشاءاللہ یہ میئر، ڈپٹی میئر، یوسی چیئرمین صاحبان کریں گے۔ صوبائی حکومت ہماری ہے، انشاءاللہ اگلے 4.25 سال فرق لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ لوگ جو باتیں کرتے تھے انہوں نے کیا کیا اور پیپلز پارٹی نے کس طریقے سے چیزیں کر کے دیا ہے۔ مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے دوست سیاسی استحکام کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئین بنانا اور عمل درآمد کرانا پارلیمان کا کام ہے۔ کیمرامین حسن مہندی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ روشنیوں کے شہر میں ترقیاتی کاموں کا جال، سڑکوں، مارکیٹوں کی حالت بھی تبدیل ہونے لگی۔ حیدری مارکیٹ کو ماڈل مارکیٹ بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک، تاجروں نے کاروبار بہتر ہونے کی امید لگا لی۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیں۔ مارکیٹ کو ماڈل مارکیٹ بنانے کا بڑا منصوبہ، پتھارا مافیا اور تجاوزات کا خاتمہ، سڑکوں کی کشادگی کے ساتھ ترقیاتی کام جاری۔ حیدری مارکیٹ کو ماڈل مارکیٹ بنانے پر تاجروں کا اظہار مسرت۔ تاجر رہنما فراز احمد بولے، تجاوزات کی بھرمار سے کاروبار 80% تباہ ہو گیا، لوگوں کا چلنا محال اور خریداری کرنا مشکل تھا۔ منصوبے سے تجاوزات کا خاتمہ ہو گیا۔ سب سے بڑا بینیفٹ جو ہوا، یہ تجاوزات تھے یہاں کے جو سالوں سے لگے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ کسٹمر کے آنے میں آمد و رفت اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے کراچی کی سب سے زیادہ رش ہونے والی مارکیٹ حیدری مارکیٹ ہے، اور رمضانوں میں اس کا جو رش کا انتہا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہوتا ہے کہ یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ جس صرف تجاوزات کی پریشانی سے اتنی پریشانی کسٹمر کو ہوتی تھی، مگر اب وہ اللہ کا شکر ہے وہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تاجر رہنما عارف حسین کا کہنا تھا کہ ماڈل مارکیٹ سے ٹریفک جیم سمیت کئی مسائل حل ہوں گے۔ ہم بڑی اذیت کا شکار تھے، بڑی پریشانی کا شکار تھے۔ ہمارے صدر فراز احمد صاحب نے آپ کے سامنے ساری چیز رکھی ہے، تو ہم بہت خوش ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حیدری میں تاجروں کا کاروبار جو ہے وہ بہت اچھی طرح ہو جائے گا۔ اس سے ہمارے تاجر حیدری کو بڑی آسانیاں ہوں گی۔ حیدری مارکیٹ کے تاجر جہاں مارکیٹ کی خوبصورتی اور اسے ماڈل بنانے پر انتظامیہ کے بے حد مشکور ہیں، تو وہیں اس طرح کے دیگر انقلابی اقدامات کے منتظر بھی ہیں۔ کیمرامین شازب رضا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ انتظامیہ کے ریٹ سر عام ہٹ کی جانے لگی۔ کرنگی کے علاقے مہران ٹاؤن میں 62 افراد کے زیر سرپرستی غیر قانونی بچت بازاروں کی بھرمار۔ ہفتے میں 5 بچت بازار لگائے جاتے ہیں، ایک بازار تو مین روڈ پر لگتا ہے۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مافیا نے شہر میں اپنا قانون بنا لیا۔ بچت بازاروں کے نام پر لوٹ مار۔ بچت بازار تو آپ نے کئی دیکھے ہوں گے، لیکن یہ مہران ٹاؤن کا انوکھا بازار ہے جو ڈبل روڈ کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کرنگی نے چند روز قبل یہ بازار بند کرایا تھا، لیکن ایک بار پھر غیر قانونی بچت بازار لگ چکا ہے۔ شہریوں کے مطابق بازار کو با اثر افراد کی سرپرستی حاصل ہے۔ گراؤنڈ نہیں ہے، یہ روڈ ہے، یہ ڈبل روڈ ہے، جو روڈ کے درمیان میں یہ بازار لگایا ہوا ہے۔ جس بھی ٹھیلے والے سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بازار کس نے لگائے، بولا اختر نام کا بند ہے،
जो हमारे से फी ठेले छोटे से 500, बड़े से 1000 रुपया लेता है। अदालती पाबंदी के बावजूद रोड पर लगने वाले बचत बाजार में फी स्टॉल 500 से 1000 रुपए निजी अफराद वसूल करते हैं। इधर गुंडागर्दी होती है, बस गुंडागर्दी में दूसरे लोग इधर पैसे लेते हैं बाजार से। इन बाजारों को परमिशन होती है हुकूमत का? कहाँ से परमिशन, इधर दादागिरी चलती है, बस पैसे लेते हैं, बंद है, बस परमिशन कुछ चीज़ भी नहीं है, बस पैसे लेते हैं। हम जो कुरंगी के तमाम बाज़ार लगाते हैं ना, उन बाज़ारों से यहाँ किराया बहुत कम है। जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ रोज़ी। कितना किराया देते हैं वैसे? यहाँ मतलब 200 रुपये की स्टॉल से लेते हैं। नहीं, स्टॉल वालों ने तो बताया 400, किसी ने 800 लेते हैं, बड़े स्टॉल के लेते हैं, छोटे स्टॉल के 200 लेते हैं। 400 लेते हैं? 400 पूरे स्टॉल के लेते हैं, जो दोनों तरफ से लगाते हैं। हाँ, जो एक साइड से लगाते हैं उसके सिर्फ 200 रुपये लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद हुसैन खोसो का कहना है कि कोई भी बचत बाजार रोड पर नहीं लग सकता। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। लांढी नंबर 5 के हबीब ग्राउंड में कचरे के ढेर लग गए। खेल और तफरी के लिए बनाया गया ग्राउंड कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों ने सफाई सुथराई करके ग्राउंड बहाल करने का मुतालबा कर दिया। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। लांडी नंबर 5 के हबीब ग्राउंड में कचरे के ढेर, गंदगी और गलासत शहरियों के लिए एक बड़ा मसला बन चुके हैं। ग्राउंड में जो कि खेलों की सरगर्मियों और तफरी के लिए बनाया गया था, अब गंदगी का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि सफाई के नाकिस इंतजामात और इंतजामी गफलत की वजह से ये जगह कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी। बच्चों और नौजवानों के खेलने के लिए ग्राउंड का इस्तेमाल नामुमकिन हो गया है। शुरू में अच्छा था, एक बाजार लगता था, अभी बाजार लगता है, पीर बाजार लगता है यहाँ पे। पहले मंगल बाजार लगता था, अब पीर बाजार लगता है। और हालत आपके सामने है ग्राउंड की क्या है। हम यहाँ पे खेलने लगते हैं, यहाँ पे कचरा वगैरह है, हम इसी वजह से यहाँ नहीं खेलते, हम पार्क में खेलते हैं। रिहायशियों ने मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया कि हबीब ग्राउंड में सफाई सुथराई का अमल शुरू करके असल हालत में बहाल किया जाए। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। डॉक लेबर बोर्ड के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। CBA के जनरल सेक्रेटरी दाऊद मेहमद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बोर्ड तहलील न करने की यकीन दहानी करा दी गई। इस्लाहात की जाएंगी, बोर्ड तहलील नहीं होगा, तमाम मजदूर पहले की तरह काम करते रहेंगे। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। लेबर बोर्ड के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, बोर्ड तहलील करने का फैसला वापस। डॉग लेबर एक्शन कमेटी का 14 जनवरी का मुजाहरा काम कर गया। एक्शन कमेटी के अरकान की वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख से इस्लामाबाद में मुलाकात। CBA के जनरल सेक्रेटरी दाऊद मेहमद कहते हैं यकीन दहानी कराई गई है कि डॉग लेबर बोर्ड पहले की तरह काम करता रहेगा। रहा बात तो कि हमारा एक वफद इस्लामाबाद के और उन्होंने इंजीनियर आमिर मुकाम की क़यादत में मिनिस्टर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब से मुलाकात की और उन्होंने पक्का यकीन दहानी कराई कि कराची डाक लेबर बोर्ड चलेगा और इंशाल्लाह कराची डाक लेबर बोर्ड को कुछ नहीं होगा और जिस तरह है उसी हालत में चलेगा। तो हम हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हैं। डॉग लेबर बोर्ड के मुलाजमीन का फैसले की वापसी पर इज़हार मुसर्रत। जी हाँ, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बात की है, इंशाल्लाह काफ़ी मजदूर इस फैसले से काफ़ी मुतमईन है और मज़दूरों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है इस फैसले के बाद। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि गवर्नमेंट ने जिस तरह वादे किए हुए उस वादों के मुताबिक जो है हमारे इदारे के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करे, तो ये खुशाइन बात है हमारे लिए कि ये हुकूमत ने हमारे मुतालिबात मान लिए हैं। अगर ये अपने मुतालिबात पहले की तरफ मुकर गए ये लोग, तो इससे ज़्यादा हम लोग भरपूर एहतजाज करेंगे। सही तरीके से राय अख्तियार नहीं की तो हम शायद दोबारा भी एहतजाज के लिए निकल जाएँ और ये एहतजाज हमारा जो है ना भरपूर तेज और सख्त होगा इंशाल्लाह। CBA का कहना है अगर पहले की तरह हुकूमत अपने वादे से पीछे हटी तो दोबारा एहतजाज करेंगे। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। कारोबारी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मॉनेटरी पॉलिसी से कबल सरमायाकार मोहतात एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 391 पॉइंट्स की कमी 1,14,880 की सतह पर बंद हुए। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 127 अरब रुपए की बड़ी कमी हो गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। की मौजूदा सूरत-ए-हाल से सरमायाकार चौकन्ना, बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का सिलसिला थम गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मिला जुला रुझान। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 391 पॉइंट्स कमी, 100 इंडेक्स 0.34% कमी से 1,14,880 की सतह पर बंद हुआ।
रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,16,424 और कम तरीन सतह 1,13,234 रही। एक हफ्ते में 172 अरब 87 करोड़ रुपए मालियत के 3 अरब 49 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। स्टॉक मार्केट के माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि सरमायाकारों की नजरें 27 जनवरी की मॉनेटरी पॉलिसी पर लगी हुई हैं। इसमें शरह सूद में कमी की तवक्कुआत हैं। जहाँ मार्केट में 2400 पॉइंट हमने पिछले 2 दिनों में निकलते हुए देखे, आज सुबह मार्केट में रिकवरीज आई। शॉर्ट पुल बैक के साथ मार्केट को हमने एक बार फिर अपसाइड के ऊपर आते हुए देखा है, लेकिन अपसाइड पे हम देख रहे हैं मार्केट अपनी सस्टेन नहीं कर पा रही है। मार्केट जहाँ भी अपसाइड के ऊपर आती है 600-700 पॉइंट प्लस आती है, मार्केट में दोबारा से सेलिंग देखने में आ जाती है। उसकी बड़ी वजह है कि मार्केट में इस वक्त लेवरेज पोजीशन बहुत ज़्यादा है, 61 बिलियन से ज़ायद की इस वक्त लेवरेज पोजीशन है। तो यही वजह है कि मार्केट जहाँ अपसाइड पे आती है। कल भी हमने देखा कि इंडिविजुअल्स ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर हम देखते हैं तो कुछ वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 127 अरब रुपए कम होकर 14,116 अरब रुपए पर आ गई। अशरफ खान, सिटी 21। वेलकम बैक। साफ सुथरे दांत न सिर्फ खूबसूरत मुस्कुराहट बल्कि तंदुरुस्ती की भी अलामत। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में पहली इंटरनेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉन्फ्रेंस, जिसमें माहिरीन ने दांतों की सेहत और हिफाजत के नादिर नुस्खे भी बताए। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखिए। तंबाकू नोशी से परहेज, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, क्योंकि चमकते दांत न सिर्फ लोगों की तवज्जो का मरकज हैं बल्कि हमारी मुस्कुराहट को 4 चांद भी लगा देते हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में पहली इंटरनेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर के माहिरीन और तुलबा ने शिरकत की। इस मौका पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर वसीम काजी, प्रिंसिपल प्रोफेसर नरगिस अंजुम, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी डॉक्टर शाह फैसल ने इस बात पर जोर दिया कि अवाम को चाहिए कि वो अपने दांतों का ख्याल रखें ताकि दांतों की बीमारियों में कमी हो सके। अगर हम अपने आप को सही करेंगे, अपनी सतह पे इस्लाह करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे और अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तो हमारा माशरा खुद ब खुद अच्छा होता जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च तहकीक में हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है। तो बहुत ही कलील मुद्दत में हमने ये इनिशिएट कर दिया है प्रोसेस और ये पहली कॉन्फ्रेंस हो गई है। इंशाअल्लाह ताला हम नियर फ्यूचर में इस तरह की और भी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाएंगे। हमारे यहाँ जो दांतों की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो ट्रेंड बढ़ा कि यहाँ पे फास्ट फूड खाया जाए, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, इससे दांतों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और स्पेशली जो हमारा कंट्री है वहाँ पे हमें ज़रूरत है प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर दें ताकि दांतों की बीमारियाँ कंट्रोल हो सकें, क्योंकि दांतों का इलाज बहुत महंगा है। तो वो महंगे इलाज से बेहतर है कि हम प्रिवेंट करें। कॉन्फ्रेंस में मौजूद तुलबा व तालबात ने भी रिसर्च और साइंटिफिक सेशंस को मालूमाती करार दे दिया। इसके बहुत फ़ायदा होगा। ये हमें बता रहे कि हम अपना करियर कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम टीचिंग में भी जा सकते हैं, हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को और मज़ीद फ़ायदा कैसे पहुँचा सकते हैं, हम अपनी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स कैसे दे सकते हैं और रिसर्च और तहकीक के बारे में बता रहे। अभी जो न्यू लेटेस्ट रिसर्चेस हो रही है और क्लिनिकल प्रैक्टिस हो रही है उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। और ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस आपको जैसे पता होगा आजकल दुनिया भर में नई इनोवेशंस आती हैं, पेशेंट की सेफ्टी फैक्टर्स डिस्कस होते हैं और नई इनोवेटिव सर्जरीज या प्रॉब्लम मेडिकल की कैसे हल की जा सकती है। कॉन्फ्रेंस में शरीक यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का कहना था कि यूनिवर्सिटी में डेंटल का शोबा भी कायम है जहां अवाम को तिबी सहूलतें मुफ्त फराहम की जाती हैं। कैमरामैन नवीद के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। तंदुरुस्त माँ, सेहतमंद बच्चे, मुस्तहकम मुआशरे की ज़मानत। माहिरीन सेहत ने माओं को हिदायत की है कि डिब्बे के बजाय अपना दूध ही पिलाएं। डिब्बे और जानवरों का दूध बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखिए। माँ का दूध नौज़ायदा बच्चे की बेहतरीन गिज़ा, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ एंटीबॉडीज शामिल हैं। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के ओहदेदारों प्रोफेसर मसूद सादिक, प्रोफेसर मोहसिना इब्राहिम, प्रोफेसर खालिद शफी, प्रोफेसर वसीम जमालवी, डॉक्टर हयात बुजदार, डॉक्टर असदुल्ला चाचड़ और दीगर ने कहा कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके बच्चे सेहतमंद रहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि जब से इंसान पैदा हुआ है तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ पार्ट ऑफ इट। और वो ये चूँकि हम भी इंसान मैमल्स होते हैं ना, तो जो मैमल्स का एक करैक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि उनको उनकी माँ दूध पिलाती है। विन विन सिचुएशन है, यानी इसमें बच्चे को भी फ़ायदा है, माँ को भी फ़ायदा है और माशरे के लिए भी ये बहुत बेहतर है। अगर माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं तो माँ को जो एडवांटेजेस हैं वो तो एक माँ और बेबी का एक बॉन्ड डेवलप होता है। सबका यही होता है हमारा कि किसी तरह हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोमोट करें, प्रोटेक्ट करें। सबसे मेजर काज इन इन्फेक्शन का
سب سے جڑ جو ہے مدر فیڈ. اگر آپ مدر فیڈ بچے کو نہیں دیں گے تو یہ جو ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہے, ویکسین لگائیں گے پھر بھی کہیں ریشو ایک کا ہے کہ اگر ماں کا فیڈ ان کو نہ ملے تو ان کو پرابلم آئے گی. رہنماؤں نے ڈاکٹروں کو بھی ہدایت کی کہ جو فارما کمپنی ڈبے کا دودھ لکھنے کے لیے کہیں ان پر اسپتالوں میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے. رہنماؤں نے مزید کہا کہ ماں کا دودھ ہی بچے کی صحت کا ضامن ہے, لہٰذا ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت سمیت بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں. کیمرامین سید دانیال کے ساتھ ابراہیم رین, سٹی 21. انڈے کے فنڈے کی کہانی, انڈوں کی کتنی اقسام اور کیا کیا قیمتیں ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں ایاز رانا. بتائیں کہ انڈے کا جو فنڈا, لوگ کہتے ہیں کہ انڈے دو قسم کے ہوتے ہیں, کہ دیسی انڈا اور فارمی انڈا, لیکن انڈے کی کئی قسمیں ہیں جو فارمی میں بھی ہیں اور دیسی کے اندر بھی ہیں. وہ آج آپ کو بتاتے ہیں جس کی قیمتیں الگ الگ ہیں. آج انڈے کی قیمت جو ہے وہ 240 روپے درجن پہ تو آ چکی ہے, لیکن پچھلے دنوں یہ انڈا جو تھا وہ تقریباً 350 روپے تک تجاوز کر چکا تھا. اچھا یہ ہے جی جناب جس کو ہم بڑا انڈا بولتے ہیں, جو کہ 58 گرام کا جس کو انڈا کہا جاتا ہے, یہ ہے وہ بڑے انڈے. اچھا اگر آپ دیکھیں تو اسی کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں, یہ ہے چھوٹا انڈا, یہ ہے چھوٹا انڈا اور یہ ہے بڑا انڈا جو بتایا یہ جاتا ہے. چھوٹے والا 220 روپے ہے, بڑے والا 240, اور یہ مصری والا ہے یہ 450 روپے درجن ہے. اوریجنل دیسی جو ہے وہ 650 روپے اور ڈبل دردی 450 روپے درجن. اب اگر دیسی کی بات کریں تو یہ مصری جس کو بولتے ہیں نا دیسی انڈا, یہ تھوڑا بڑا انڈا ہوتا ہے. اس کے بعد جو اصلی فارمی کا انڈا ہوتا ہے, دیسی انڈا جو اصل ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں چھوٹے سائز کے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ میں آپ کو اور ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پر موجود ہے ڈبل زردی والا انڈا. آپ نے سنا بھی ہوگا, دیکھے ہوں گے, لیکن آج آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈبل زردی والے انڈے بھی موجود ہیں. آ گئے ڈبل زردی والے انڈے جو دیکھنے میں ہی سائز بہت بڑا ہے. ذرا بھائی سے کہیں گے پریکٹیکلی ہمیں دکھائے, بھائی ذرا دکھانا یہ ڈبل زردی والے انڈے کیسے ہوتے ہیں. اور جناب یہ دیکھ لیجئے, یہ ہے ڈبل زردی والا انڈا جس کی اس وقت قیمت کیا ہے بھائی؟ 450 روپے درجن. یہ ہے جی 450 روپے درجن. ایک انڈے میں 2 زردی کے مزے لیجئے. ڈبل زردی کی مرغی الگ نہیں ہوتی, وہی مرغی ہوتی ہے. جس طرح ایک ماں دیکھو انسان اللہ کی قدرت ہے, اور ایک ماں کسی کو 2 بچے پیدا کر سکتا ہے, کوئی انڈے میں ڈبل زردی بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو انڈے کے جو یہ فنڈے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے تھے وہ یہ ہیں کہ 1 یا 2 قسم تو کہا جاتا ہے دیسی اور فارمی انڈا, لیکن کئی اقسام کے انڈے اور ان کی مختلف قیمتوں میں جو ہے یہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں. جو بڑی بڑی بیکریوں والے ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی بس انڈا کہہ کے گاہک تو انڈا کہہ کے لیتا ہے نا, وہ جو سب سے چھوٹے سائز کے انڈے ہوتے ہیں یہاں سے رعایتی داموں میں لے جاتے ہیں, اور وہاں پر وہ جو مارکیٹ میں ریٹ ہوتا ہے اچھے انڈے کا وہ اس حساب سے دیتے ہیں. بیکری پہ جو انڈے ملتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں مکس, اور اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. ایک مطلب لے جاؤ پھر خراب نکلتا ہمارا نہیں ہے, اور ان کے ریٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہیں. اسٹاک بہت زیادہ تھا ان کے پاس, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ساتھ نہیں دیا ان کا, کیونکہ انہوں نے اسٹاک کیا ہوا تھا جون جولائی کا. تو دوسرا سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ افغانستان جانا انڈا بند ہو گیا, اور یہاں پہ ان کے پاس اسٹاک بہت زیادہ تھا, اس کی وجہ سے ڈاؤن ہوا, اور تھوڑا اوپر سے گرمی بھی آ رہی ہے, موسم بھی چینج ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے کراچی جو ہے وہ انڈوں کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں کہ وہ 240 روپے میں ہی فروخت ہوں. لیکن اس سے قبل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے, جس کی وجہ سے انڈوں کی پرائس بتا رہے ہیں کہ نیچے آ چکے ہیں. ہیپی ہوم سکول جوہر کیمپس میں سالانہ سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا. پہلی کلاس سے 5ویں تک کے بچوں نے مقابلوں میں حصہ لیا. اقصیٰ شیخ کی رپورٹ دیکھ. من طرز زندگی کو فروغ اور جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے کا مشن. ہیپی ہوم سکول جوہر کیمپس نے سالانہ اسپورٹ ڈے سجا لیا. ایونٹ کا آغاز تلاوت قرآن اور قومی ترانے سے ہوا, جس میں کلاس 1 سے 5ویں تک کے بچوں نے بھرپور حصہ لیا. تقریب میں بچوں کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے, جس میں ریس, جمپنگ اور دیگر کھیل شامل تھے. ایونٹ میں طلبہ کے والدین اور اساتذہ نے شرکت کی, جبکہ سندھ کی پہلی خاتون کوہ پیما مس سونیا بابر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئیں. مہمان خصوصی نے جسمانی سرگرمیوں کو طلبہ کے لیے ناگزیر قرار دیا. آج کل جو ہے گیجٹس کا زمانہ ہے کہ بچے جو ہے کمپیوٹر میں مصروف ہیں, تو آپ کو ضرور ان کو گھر سے جو ہے باہر نکالنا ہے, ان کو اسپورٹس کی طرف لانا ہے. اسکولز اس میں جو ہے بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. پرنسپل امرین نے طلبہ کی محنت اور ٹیم ورک کی تعریف کی اور مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی. اور یہ بچوں کے لیے سرگرمیاں بہت ضروری ہوتی ہیں. یہ بچے ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی اتنے جینیس ہیں جتنے ماشاءاللہ اسپورٹس میں. سو دیٹس گریٹ اینڈ وی ہیو ارینجڈ ایوری تھنگ فار دیم.
We have decorated the whole campus for them. I am glad they are very happy at the school. तलबा का कहना था कि उन्हें गेम खेलकर बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई के साथ खेल की सरगर्मियां भी होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी रेसेस और ये चीज़ें डिस्प्लेस के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की। हमारे स्कूल ने हमारे साथ बहुत रिहर्सल्स करवाई, जिसकी वजह से आज हम परफॉर्म कर रहे हैं अपना बेस्ट देखिए, हम अपना और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा गेम ये फेवरेट है कि मैं भागूं दौड़ूं, और HHS एक बहुत अच्छा स्कूल है जो हमें बहादुरी लाता है हमारे दिल के अंदर, जो हमें एक्टिव और पुरजोश बनाता है। मुझे एक्चुअली इस रेस क्लास 4 की रेस में ना बहुत मज़ा आ रहा है कि क्लास 4 की रेस में ना बस बहुत सारी टीम वर्क हो रही है, कोऑर्डिनेशन बहुत आ रही है, अब बच्चे बहुत मज़े से खेल रहे हैं। वालिदैन और शुरका ने स्कूल की इंतजामिया की इस काविश को सराहा और तकरीब को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ अक्सर शेख, सिटी 21।